दोस्तों अज मैं +2 की फिजिक्स स्टार्ट करन जा रहा तुहाडे नाल। ये पहला लैक्चर है अपना +2 फिजिक्स का। सो एकदम शुरू तो मैं गल करूँगा सारी, तो ये मैं थोड़ी जी गल होर कर लवां कि +1 दे विच फिजिक्स विच ना बच्चे जिवें 10th तो बाद नवे नवे आते हैं तो शुरू फिजिक्स विच बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते या उन्होंने पता नहीं लगता कि इन्हूं पढ़ना किवें है, इन्हूं किवें अगे लैके कैरी करना है। सो सबजैक्ट दे विच थोड़ी वीकनेस रह जाती है तो बच्चों को यह लगता कि हुण +1 दे विच क्योंकि असीं चंगी तरह नहीं पढ़ सके हैं फिजिक्स नूं, इसलिए +2 विच फिजिक्स नूं पढ़ना थोड़ा औखा होएगा। क्योंकि जिवें साइंस के सबजैक्ट्स का सारिਆਂ का नेचर ही इदां है कि भी शुरुआत में तुहानूं बेसिक्स जे पता है ना, तां ही तुसीं अगे कैरी कर सकते हो उस चीज़ नूं। पर इत्थे +1 ते +2 की फिजिक्स विच बहुत वड्डा डिफरेंस है। जिवें +1 की फिजिक्स विच जिहड़े तुसीं बेसिक्स पढ़ते हो, शुरुआती यूनिट्स विच जो तुसीं पढ़ते हो ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी कुछ भी इस तरह का नहीं है जो +2 फिजिक्स ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। इसलिए +2 की फिजिक्स ਤੁਸੀਂ स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल बिना किसी डर ਦੇ, बिना ये सोचे कि +1 की फिजिक्स के ਜਿਹੜੇ कॉन्सैप्ट्स वीक ने ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ शायद ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ समझाएगा। ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਖਾ कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नवी तरह के टॉपिक्स ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इलैक्ट्रोस्टैटिक्स बारे पढ़ांगे, फिर नैक्सट यूनिट होएगा करंट इलैक्ट्रिसिटी, फिर अल्टरनेटिंग करंट्स, मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ करंट्स, तो इस तो इलावा आप ऑप्टिक्स बारे पढ़ांगे। सो काफ़ी कुछ जो तुसी 10th क्लास पढ़िया सी ओदी अगे एक्सटेंशन है ये आप जो ज़्यादातर पढ़ांगे। सो इसलिए तुसी ये नहीं सोच के चलना कि हाँ भी +1 दे विच जो साडे वीक रह गए ने पॉइंट्स उहदे करके सानू कोई प्रॉब्लम आऊगी। हुण दूजी गल कि बिल्कुल इस तरह भी नहीं है कि +1 की फिजिक्स का कुछ भी ना पढ़िया होवे तो बिल्कुल +2 की फिजिक्स तुसी स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत तुहानूं पता होना चाहिए है, जिवें कि +1 तो तुहानूं वैक्टर्स के बारे पता होना चाहिए है कि वैक्टर्स की हुंदे ने, वैक्टर क्वांटिटीज़ नूं ऐड किवें करना, सबट्रैक्ट किवें करना, तो उन्हां दी मल्टीप्लीकेशन जिहड़ी है दो तरह के प्रोडक्ट हुंदे ने, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ये सारियां गल्लां जे तुहानूं चंगी तरह समझ आईयां होईयां ने फिर तुहानूं फिजिक्स विच इत्थे +2 च कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जे तुहानूं लगदा कि उहदे विच तुहाडी कोई वीकनेस रह गई है तो तुसीं +1 के लैक्चरस जरूर सुनो जिहड़े आपां अपने इस चैनल ते ही आपां एयर करांगे +1 के लिए। तो उहदे विच जिहड़ा इंट्रोडक्शन टू वैक्टर्स, उस तो बाद जो वैक्टर्स के बारे वैक्टर एडिशन, वैक्टर की सबट्रैक्शन, तो उन्होंने जो डॉट प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट वो फिजिकल मीनिंग के नाल एक्सप्लेन किया गया चंगी तरह। सो इसलिए वो लैक्चर तुसीं जरूर सुन लियो, क्योंकि हुण तुसीं जिहड़ियां क्वांटिटीज़ डील करन जा रहे हो वो काफ़ी क्वांटिटी वैक्टर क्वांटिटीज़ ही ने। सो वो करके तुहानूं समझ नहीं लगेगी कि असल में असीं उहनूं कैलकुलेट किवें कर रहे हैं, तो वह जिहड़ा एनालिटिक ट्रीटमेंट है वो तुहानूं समझ आने च थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी आपां नूं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स, वेव मोशन तो वो जिहड़े बहुत ज़्यादा जिहड़े चैप्टर सी अपने कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इदां दा कुछ नहीं होएगा इहदे विच। सो ये सारी गल मैं करन तो बाद हुण आपां शुरू करते हैं अपना जिहड़ा टॉपिक है। सो सब तो पहला जिहड़ा यूनिट है अपना, इस यूनिट विच अपने 5 चैप्टर्स ने तो कई किताबां विच उहदे 4 चैप्टर बनाए हुए हैं। सो उन्हां विच सब तो पहला जिहड़ा आपां काम करते हैं वो हैगा कूलम्स ला दे बारे, जिहदे विच चार्ज के बारे गल करते हैं तो कूलम्स ला बारे गल करते हैं। फिर असीं दूसरा टॉपिक है उस गल करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड की हुंदा उहदे बारे, इलैक्ट्रिक फील्ड। फिर असीं गल करांगे इलैक्ट्रिक पोटैंशियल के बारे। फिर असीं गॉसेस थ्योरम नूं इंट्रोड्यूस करांगे ते नाले आपां लास्ट विच गल करांगे कैपेसिटर के बारे, जिन्हों कंडेंसर भी कह दिंदे आपां। सो ये सारे जिहड़े टॉपिक्स ने एक एक करके आपां कवर करांगे। एक काफ़ी लंबा यूनिट है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला यूनिट है। जे मेहनत करोगे तुसीं तां अगे तुहानूं बहुत सौखा हो जाएगा। +2 की जिहड़ी फिजिक्स है इस यूनिट के उपर ही तुहाडे सारे बेसिक्स जिहड़े वो डिस्कस होणगे, इस तो अगे बहुत ईजी हो जाएगा काम। सो आपां शुरू करते हैं। सब तो पहला जिहड़ा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलैक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हुण जिहड़ा चार्ज है ये किहड़ा तुसीं पहली बार शब्द सुन रहे हो, तुसीं कई बार सुनिया ना चार्ज, जिवें तुसीं कहंदे हो मेरा फोन चार्ज ते ला दो, है ना, या फिर मैं अपना फोन चार्ज कर रहा हाँ। सो इस तरह का तुसीं सुनते हो। तो उस तरह आप कई बार कहने कि अपना इन्वर्टर घरे जो होंगे आप कहने इन्वर्टर जोड़ा चार्ज खत्म हो गया या साडा इन्वर्टर चार्ज नहीं होया। सो चार्ज वर्ड नूं आप कई बार यूज़ करते रहने हैं। अज आप सही तरह सीखांगे कि चार्ज बेसिकली की हुंदा है। चार्ज दी जे पहले मैं डेफिनेशन डिस्कस कर ला तुहाडे नाल। देखो इलैक्ट्रिक चार्ज की है, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मटीरियल भी कह सकते हैं मैटर, विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स वैन प्लेस्ड नीयर अदर मैटर। कहने मतलब किसी एक मटीरियल दे विच कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है चार्ज जिहदे करके कि जे इस मटीरियल नूं तुसीं किसी होर मटीरियल के नेड़े रखते हो तो उन्होंने फोर्स महसूस होंदा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसनूं आपां कहने इलैक्ट्रिक चार्ज।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੌਫੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੌਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰੈਪਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪੈਨ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜੋ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੀਸ ਆਫ ਪੇਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਟੌਫੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੱਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ 10+1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੀ ਚਾਰਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਜ਼ਰਡ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨਿਟਸ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ 2 ਸਿਸਟਮਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ SI ਸਿਸਟਮ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ CGS ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ, SI ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਹੈ ਕੂਲਮ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ C ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਲਮ SI ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ CGS ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ। ਸਟੈਟ ਕੂਲਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ESU। ESU ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚਾਰਜ ਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ C ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਮਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਲੈਂਥ, ਟਾਈਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 7 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਚਾਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਫਲੋਇੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਲਿਖੇਗਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। देयरफॉर ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ A ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, A ਫॉर ਐਂਪੀਅਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲ A ਐਂਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ T ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ A ਇਨਟੂ ਕੈਪੀਟਲ T। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਐਂਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੂਲਮ 'ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। SI ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੂਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ ਕੂਲਮਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ +2 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬੇਸਿਕਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਟਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਅ ਬੋਡੀ ਗੈਟਸ ਚਾਰਜਡ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਐਟਮਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन। इसे सानू पता है कि किसी भी एटम दे विच जिहड़ा प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ते नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बिल्कुल बराबर हुंदे ने। ते इन्हां दी एक प्रॉपर्टी सानू इत्थे जिहड़ी लोड़ है वो है चार्ज, क्योंकि किसी भी पार्टिकल दियाँ 2 चीज़ां सानू पता होनियां जरूरी होंदियां ने जे तुसीं उस पार्टिकल बारे समझना चाहते हो। एक तो उस पार्टिकल का मास कितना है, नंबर 2 उस पार्टिकल ते चार्ज कितना है। सो इत्थे मास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मैनू, क्योंकि आपां चार्ज के बारे गल करन जा रहे हैं। ठीक, वैसे तुसीं जानते हो कि मास कितना है इन्हां दा, जे मास तुसीं किलोग्राम च एक्सप्रैस करते हो इलैक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का ते न्यूट्रॉन का। इलैक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक, कई जगह 9.1 लिखा होता है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जी। प्रोटॉन दे विच 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम ये मास ने दे। न्यूट्रॉन का जिहड़ा मास है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर ही होंदा है।
ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ 1.67 × 10⁻27 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਡੈਸੀਬਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਜ਼ ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। न्यूट्रॉन ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਿਊਟਰੋਨ, ਨਿਊਟਰਲ ਮੀਨਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0। ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨੋ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਥੋੜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜੋ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੂਲਮ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੂਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ ਮੀਨਸ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 1.6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 10⁻19 ਮਤਲਬ 19 ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੂਲਮ 1 ਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.6, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਫਰਕ ਬਸ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ E 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ। ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ e। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਲ e ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ ਇੰਨੇ ਕੂਲਮ, ਠੀਕ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੋਸੀਬਲ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਇੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ -E ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ +E। ਸੋ ਹੁਣ ਸੌਖਾ, E ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, E ਇੰਨਾ ਹੈ 1.6 × 10⁻⁻19 ਕੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਦੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ Na। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ 23 ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ, ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਜੇ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ। ਆਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ। ਇਹ 'ਚ 11 ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਸੋ 11 ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 12 ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 23 ਬਣਦਾ ਹੈ। 11 and 12 23। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੀਏ ਬੋਹਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 11 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ।
सो बाहरले शैल विच इधर किन्ने ने 11 इलैक्ट्रॉन ने, इत्थे 11 प्रोटॉन ते 12 न्यूट्रॉन। देखो न्यूट्रॉन ने तो चार्ज विच कोई मतलब कंट्रीब्यूट करना नहीं है, कंट्रीब्यूट करेगा या प्रोटॉन या इलैक्ट्रॉन। सो इस पूरे एटम दे विच सोडियम एटम दे विच जिहड़ा टोटल चार्ज गिणिया जाए तो नैगेटिव चार्ज कितना आ 11E। सो 11 इलैक्ट्रॉन तो -11E आएगा। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन ते जो चार्ज होंदा -E होंदा है। सो 11 इलैक्ट्रॉन ने तो -11E हो गया। फिर जे प्रोटॉन की गिणिया जाए तो होएगा 11 टाइम्स +E। इनू तुसीं बैटर है, इनू लिख लो 11 टाइम्स -E तो 11 टाइम्स +E +12 टाइम्स 0 लिख सकते हो, क्योंकि न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज है नहीं वैसे भी। सो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होएगा। सो -11E हो गया +11E हो गया, तो टोटल चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर 0। इसलिए आप कहने हैं कि जो सोडियम है वो ऊपर कोई जो सोडियम एटम है वो कोई चार्ज नहीं है, जबकि जो चार्ज हैगा वो चार्ज हैगा वो कि बराबर बराबर चार्ज है। जिवें किसी बॉडी के अंदर 5 नैगेटिव चार्ज है तो 5 ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल बॉडी मैं कहूँगा वो तो कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि 5 पॉजिटिव तो 5 नैगेटिव जो आप सम करते हैं अलजेब्राइक सम एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, आप कहने कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है। इसे ਲਈ जिमें तुसी एटॉमिक स्ट्रक्चर च पढ़ते हो कि बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां अपने आस पास ने, सारा का सारा मैटर बनया किदा होया, सारा का सारा मैटर एटम्स का मिल के बनया होया। तो एटम्स विच इलैक्ट्रॉन्स ते प्रोटॉन दोनों ही हैगे ने। ਇਹਦਾ मतलब जिवें आ डस्टर आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ या चौक आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ या मेरे अंदर साढ़े अंदर चार्जिस हैगे ने, पर हुण मैनू कोई हत्थ लाए तो उन्होंने कोई झटका नहीं लगता, उन्होंने कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं आती, या फिर मैं आसे पासे किसी भी चीज़ को टच करदा तो मैनू किसी भी तरह की वो प्रॉब्लम नहीं फील होती इम्बैलेंस ऑफ चार्जिस की, क्योंकि हर एक पासे जो चीज़ है सारे एटम्स इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल ने, इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल ने, क्योंकि उन्होंने की है कि जिन्ने प्रोटॉन्स ने उन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स ने। सो वो एक दूजे के चार्ज को कैंसल कर देंगे ने, तो इसलिए सारी अपने आस पास की चीज़ां जिहड़ियां ने नॉर्मली वो न्यूट्रल ने। हुण हुंदा की है, जिवें मैं सोडियम की गल करा, हुण सोडियम जो आयन बनता है, जिवें तुसीं सोडियम क्लोराइड पढ़िया, तो सोडियम दे विच 11 प्रोटॉन ते 12 न्यूट्रॉन अंदर हैगे ने। अगले शैल्स विच 2 इलैक्ट्रॉन, नैक्सट यू नो दैट 8 इलैक्ट्रॉन शो कर दो, एंड फिर आउटर मोस्ट शैल चो 1 इलैक्ट्रॉन होएगा। सो टोटल 11 इलैक्ट्रॉन को मैं वंडता 2 8 1। सो देखो इतने टोटल इलैक्ट्रॉन है। हुण इहदे च की है कि जो सोडियम जो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन है जे वो चला जाए उत्थों, वो क्यों चला जाएगा, ये बारे तुसीं वैसे केमिस्ट्री की गल की कि मैटल है सोडियम एक, तो मैटल्स दे विच जिहड़ा आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन आ उन्होंने लीव करने की एक कैपेबिलिटी ज़्यादा होंगी है, इन्हों आप कहने इलैक्ट्रो पॉजिटिविटी। सो आ इलैक्ट्रॉन मान लो चला गया, मान लो कि सोडियम का 1 इलैक्ट्रॉन उतों चला गया, कित्थे गया चलो वो आप गल करांगे, वो क्लोराइड जो आया ना वो चला गया। सो 1 इलैक्ट्रॉन मिसिंग हो गया। हुण इहदे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन बचे, ये 10 इलैक्ट्रॉन बचे, तो ये प्रोटॉन किन्ने आ 11। सो ये मैं टोटल चार्ज हुण कैलकुलेट करूँगा तो होएगा 11 टाइम्स +E, क्योंकि वो किन्ने प्रोटॉन ने, प्रोटॉन तो 11 ही ने, इलैक्ट्रॉन 10 बचे ने, तो 10 टाइम्स -E। इनू सारे सॉल्व करो तो कितना बचया +E। इसलिए सोडियम के उपर किहड़ा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कितना +E। सो ये क्यों आया चार्ज, क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट होया, जिन्ने प्रोटॉन्स ने उन्ने इलैक्ट्रॉन रहिंदे तां ये चार्ज नहीं होना सी, पर क्योंकि 1 इलैक्ट्रॉन चला गया जिदे करके वो उपर चार्ज आया +E। यही गल मैं सोचता हुण क्लोराइड के बारे। सो पहले मैं क्लोरीन एटम के बारे गल करना, फिर क्लोराइड आयन बारे गल करांगे। हुण क्लोरीन जिहड़ा आ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो यदा जो मास नंबर है, मास नंबर ये चलो 2 आइसोटोप्स अलग अलग मिलते हैं आपां नूं, एक 35 वाला मिलता है, एक 37 वाला मिलता है, तो वो मैं डिटेल्स नहीं आता क्योंकि वो एवरेज कह रहे आप 35.5। ठीक। सो जो क्लोरीन है यदा एटॉमिक नंबर कितना है 17। सो ये जे एटम बनावा मैं तो 17 प्रोटॉन्स तो होणगे अंदर, न्यूट्रॉन जिन्ने मर्जी हो, मैं वो नहीं जाता। सो ये शैल में इलैक्ट्रॉन फरीए पहला 2 इलैक्ट्रॉन होंगे, फिर उस बाद 8, 2 ते 8 10 हो गए, कितने रह गए 7 रह गए।
1 2 3 4 5 6 7 ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ, ਸੌਰੀ ਐਟਮ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ? 17। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ? 18। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਚਾਰਜ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ 17 ਹੀ ਨੇ। ਸੋ 17 ਇੰਟੂ ਪਲੱਸ E, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 18 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੋ 18 ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ E, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ E ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਐਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੱਸ E ਮਾਈਨਸ E ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ +1 -1 ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੂਲਮ 'ਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ +E ਤੇ -E ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਐਟਮਸ ਮਿਲੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲ, ਰਬ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਸ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 'ਚ 1000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਅਤੇ 1000 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਚ 2000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਅਤੇ 2000 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ, ਰਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਹੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ 996 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਚੇ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ 1000। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ? +4E ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ 2000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4 ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ? -4E, ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਕ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਟੌਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ, ਰੈਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਐਬੋਨਾਈਟ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਟ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਰਬ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਚਾਰਜ ਬਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਠੀਕ, ਸੋ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਚਾਰਜ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ,
ठीक है। तुसी बॉडी ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਲੋ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬॉडी ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾय ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬॉडीਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰਬ ਕਰੋ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬॉडी ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਬॉडीਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਲੂਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਓ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਗੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਧ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੂਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਰਗੜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬਾਏ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, समझनी चाहिए थोनू। इंडक्शन की होंदा वैसे? इंडक्शन जिहड़ा बहुत बार ये वर्ड यूज़ होगा अपने, इंडक्शन का इंड्यूस होना, जिवें आप अंग्रेजी च कहने इंड्यूस होना। इंड्यूस मतलब कि किसी एक चीज़ की प्रॉपर्टी किसी दूजी च आ जाना, आप कहने इंड्यूस होगी। जिवें तुसीं कोई लोहे का टुकड़ा लो, उन्होंने तुसीं किसी बहुत ही स्ट्रोंग मैगनेट के नेड़े रख दो तो पई रहन दो 4-5 महीने, तो उस चुंबक की कुछ प्रॉपर्टीज जड़ियाँ वो लोहे विच भी इंड्यूस हो जांदियां ने। सो इत्थे आपां गल करदे भी इंडक्शन इत्थे किवें होएगी, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इहनूं मैं अलग तो समझाना तुहानूं डायग्राम बना के थोड़ा। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन ये किवें कि किसी बॉडी ते तुसीं चार्ज लैके आना, तुसीं की करो, आ कोई बॉडी है, मान लो ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक। तो आ बॉडी के उपर मैं चार्ज लैके आना, मैं की किया, मैं पहला ही एक रॉड आ मेरे को जिहदे उपर पहले ही चार्ज आया होया, उहदे उपर चार्ज कोई भी हो सकता, पॉजिटिव या नैगेटिव। मान लैने कि किसी बॉडी के उपर पहला एक बॉडी है मेरे को, उस बॉडी के उपर किहड़ा चार्ज है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नूं मैं इहदे नेड़े लैके आना, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नूं टच नहीं करना, टच करूँगा फिर तो पहले वाली गल होगी। मैं जिवें पहला दस्सिया चार्जिंग बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, मैं वो नहीं समझा रहा, मैं समझा रहा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस बॉडी में तुसीं इहदे नेड़े लैके आओ। हुण वैसे आपां इस चैप्टर 'च भी गल करांगे कि पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा हुंदा नैगेटिव नूं अट्रैक्ट करदा है। आ जिहड़ी बॉडी है न्यूट्रल है, क्योंकि ये सारे पासे इवनली इहदे इलैक्ट्रॉन्स में फैले हुए ने सारे। ये मान लो एक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर दे विच जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, जिहड़े बहुत आसानी नाल इधर उधर मूव कर सकते हैं। ਇਹਦੇ पॉजिटिव चार्ज ने की किया, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फोर्स लाया, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया। तो क्योंकि इलैक्ट्रॉन इधरले सिरे तो भज के इधर ਨੂੰ आए ने, तो उधरले पासे उन्ना ही पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो गया। ਹੁਣ पता की है, तुसीं ਇਹਨੂੰ हटाओ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ फिर न्यूट्रल हो जाना, सारे अपनी अपनी जगह ते होने, नेड़े लेके आओ फिर सैपरेट हो जाने, दूर लेके जाओ फिर मतलब इस तरह हो जाना। सो मैं इन्हू नेड़े लैके आया, ये डिवेलप हो गया। हुण तुसीं पता की करो, हुण तुसीं इस पासों अर्थिंग कर दो। इसकी अर्थिंग करने का मतलब पता की करो, तुसीं कुछ ना करो, इन्हू इधरले पासे टच कर दो बस, ठीक है। तो थोड़ी बॉडी के थ्रू वो अर्थिंग अपने आप हो जानी है। आ जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो कर जाएगा अर्थ के विच। किवें फ्लो करेगा ये बारे आपां अपना पूरी यूनिट यही गल होगी। सो इन्हू इत्थों टच किया, अर्थिंग हो गई अपने आप, तो सारा चार्ज फ्लो कर गया, ये पॉजिटिव चार्ज सारा फ्लो कर गया। अर्थिंग करके हुण मैं हटाता, हुण आ सिचुएशन बन गई। हुण बच्चे कई बार सोचते भी आ तो फ्लो करके आ भी फ्लो कर जाता, ये क्यों रह गया इत्थे? ये इसलिए नहीं फ्लो किया क्योंकि इनू फड़ के रखा इन्हें, अट्रैक्शन हो रही ना उन्होंने, हुण खिच पई हुई है इस पासे नूं, इस करके वो नहीं फ्लो किया। हुण मैं कह रहा हुण इनू परे लै जाओ, तुसीं हुण इनू तुसीं वापस लै जाओ। हुण इहदे उपर जिहड़ा नैगेटिव चार्ज है ना, ये रह गया क्योंकि हुणे उधर जाके बैलेंस किनू करे, उधर तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं जिहदे नाल इह बैलेंस करके फिर न्यूट्रल हो जाना सी। हुण जिहड़ा नैगेटिव चार्ज है ये सारी बॉडी के उपर इवनली स्प्रैड हो जाएगा। तो तुसीं देखो मैं इस बॉडी नूं इहदे नाल टच भी नहीं किया, ये तो थोड़ी दूर ही रखिया सी, ते उहदे नाल ही इहदे उपर किहड़ा आ गया, चार्ज आ गया। इस तरह किसी बॉडी के उपर चार्ज आ सकता है 3 तरीके नाल, फिजिकल कॉन्टैक्ट नाल, इंडक्शन नाल
ਅਰਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਉਣ ਦੇ ਇਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।